دعا سے اٹھے ہاتھ تھے سب کے آسمان کی اور، نگاہ تھی مگر محبوب رب کی اور، جہاں محمد نے اٹھائی نظر سلیم، وہیں سے برس گئے رحمت کے جلیل۔ جب اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی، انہی دنوں مکہ کی سرزمین پر ایک سخت زمانہ آیا۔ بارش کا سلسلہ رکا ہوا تھا، آسمان صاف رہتا مگر بادل نظر نہیں آتے تھے، کھیت خلیہان سوکھ کر زمین میں پیلے پڑ گئے تھے، کنویں اور چشمے سوکھ گئے تھے، لوگ دور دور سے پانی ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے مگر وہاں بھی ختم ہو جاتا جا رہا تھا۔ جب یہ قحط لمبا ہو گیا تو لوگ قریش کے سرداروں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اب ہم سب کو مل کر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، اگر ایسا ہی رہا تو نہ ہمارے گھر بچیں گے، نہ ہماری اولاد اور نہ ہی ہمارے مویشی یعنی جانور۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، سب نے مشورہ کیا اور پرانے رواج کے مطابق قدم بڑھانے کا ارادہ کیا۔ مکہ میں یہ دستور تھا کہ جب بھی لوگ کوئی بڑا کام یا کوئی مضبوط عہد کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن منگواتے اور اسے جانور کے خون سے بھر دیتے، پھر قبیلے کے بڑے سردار اس خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھاتے کہ اب ہم سب ایک وعدے پر قائم ہیں۔ اسی طرح ایک بڑا برتن منگوایا گیا، اسے خون سے بھرا گیا، پھر ایک ایک کر کے قریش کے بڑے بڑے سردار آگے بڑھے، سب نے اپنے ہاتھ خون میں ڈبوئے اور اعلان کیا۔ ان سب نے کہا، مکہ میں بارش نہیں ہو رہی، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور ختم ہو رہے ہیں، آج ہم قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم سب کعبہ کے پاس جائیں گے، ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر کھڑے رہیں گے اور دعائیں کریں گے، ہم اس وقت تک دعا کرتے رہیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی، اگر بارش نہ بھی آئے تو ہم وہیں مر جائیں گے مگر کعبہ شریف کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ یوں یہ فیصلہ ہو گیا کہ رات کے وقت آدھی رات کو قریش کے سب لوگ جمع ہوں گے۔ جب آدھی رات کا وقت قریب آیا، وہیں بڑے بڑے لوگ جنہوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی، آہستہ آہستہ اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور سب کا رخ ایک ہی طرف تھا، خانہ کعبہ کی طرف۔ ان لوگوں میں اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی شامل تھے۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلے تاکہ کعبہ کے پاس جا سکے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے چاچا کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ننھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دیکھ کر قریب آ گئے اور نرمی سے پوچھنے لگے، چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابو طالب رکے، اپنے بھتیجی کی طرف دیکھا اور جواب دیا، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہمارا مکہ سوکھا پڑا ہے، بارش رکی ہوئی ہے اور پانی کی کمی نے سب کو پریشان کر دیا ہے، اسی لیے ہم سب نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے کہ جب تک بارش نہیں آتی ہم کعبہ شریف کی دیوار کو پکڑ کر کھڑے رہیں گے
आज उसी वादे को पूरा करने जा रहा हूँ। यह सुनकर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब की तरफ देखा और नरमी से कहा, चचा जान, आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। अबू तालिब ने फ़ौरन जवाब दिया, नहीं नहीं मेरे प्यारे बेटे, वहाँ मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे। यहाँ सब कुरैश के सरदार हैं। अगर मैं एक बच्चे को साथ लेकर गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे। मगर नन्हे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर इसरार किया, यानी अपने चचा जान से बार बार बोला। अबू तालिब अपने भतीजे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। भतीजे की यह ज़िद देखकर उनका दिल न मान सका। आखिरकार उन्होंने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ चलते हैं। यूं अबू तालिब ने अपने नन्हे भतीजे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाथ थामा और उन्हें साथ लेकर रवाना हो गए। दोनों एक साथ चलते चलते खाना काबा के करीब जा पहुँचे। उधर मक्का के तमाम बड़े बड़े सरदारीन एक एक करके काबा शरीफ के पास जमा हो गए। गिनती के मुताबिक कुल 32 बड़े लोग वहाँ मौजूद थे। यह सब वही थे जिन्होंने अहद किया था कि जब तक बारिश नहीं आती हम काबा शरीफ की दीवार को पकड़े रखेंगे। जब मक्का के आम लोगों को खबर मिली, लोग अपने अपने घरों से निकलने लगे। मर्द भी, औरतें भी, बूढ़े भी और बच्चे भी। हर कोई इस उम्मीद के साथ खाना काबा की तरफ बढ़ा कि शायद आज बारिश के लिए कोई रास्ता निकल आए। आहिस्ता आहिस्ता खाना काबा के इर्द गिर्द लोगों का हुजूम बढ़ने लगा। पूरा मक्का शरीफ जैसे एक जगह जमा होने लगा। सब काबा के करीब जमा थे, लेकिन वो 32 सरदार जिन्होंने खून भरे बर्तन में हाथ डुबोकर कसम खाई थी, वह सब खाना काबा के बिल्कुल करीब खड़े हो गए। इन्हीं के साथ अबू तालिब भी अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले आए थे। जब उन लोगों की नज़र एक बच्चे पे पड़ी तो वह सब हैरान रह गए। फ़ौरन एक दूसरे की तरफ देखने लगे और अबू तालिब पर निगाहें गाड़ दी। फिर कुछ लोग गुस्से के साथ बोल उठे, ए अबू तालिब, यह क्या किया? तुम इस बच्चे को अपने साथ क्यों ले आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम सब मक्का के बड़े बड़े लोग हैं? इस बच्चे का यहाँ कोई काम नहीं। अबू तालिब ने यह बात सुनी तो अपने भतीजे की तरफ मुड़े और नरम नरम लहजे में कहा, ए मेरे प्यारे भतीजे, जाओ, जाके पीछे जाकर बैठ जाओ। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन खामोशी से पीछे हट गए और जाके मजमे के पीछे बैठ गए। अब वो 32 सरदार आगे बढ़े। सबने खाना काबा की दीवार को मजबूती से थाम लिया। और जाकर मजमे के पीछे बैठ गए। अब वो 32 सरदार आगे बढ़े। सबने खाना काबा की दीवार को मजबूती से थाम लिया। फिर एक साथ बुलंद आवाज़ से पुकारने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, हम पर पानी बरसा दे, बारिश अता कर दे। सब लोग रोते हुए दुआएं करने लगे। कोई काबा शरीफ की दीवार को ज़ोर से पकड़कर फरियाद करता, लेकिन वक्त यूं ही गुज़रता रहा। आसमान पर कोई बादल ना आया। यूं ही करते करते पूरी रात गुजर गई।
जब सुबह की रोशनी फैली, परिंदे जाग उठे और लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे, तब भी आसमान पर बारिश का कोई भी निशान न था। ज़मीं वैसी ही सूखी रही, बादल न आए और बारिश न हुई। सुबह का वक्त गुजरने के बाद सूरज आहिस्ता 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 ऊपर चढ़ आया। अब सूरज की तपिश बढ़ने लगी थी और उसकी गर्मी मक्का के हर कोने को झुलसाने लगी थी। वो लोग जो रात भर बारिश के लिए फरियाद करते रहे थे, दिन चढ़ने के बाद भी काबा शरीफ की दीवार से लिपटे खड़े रहे और बार बार यही दोहराते रहे। लेकिन आसमान बिल्कुल साफ रहा, बादल का एक टुकड़ा भी दिखाई न दिया। अब तो हवा भी गर्म हो चुकी थी, दिन तपने लगा था और काबा शरीफ की दीवारें भी सूरज की गर्मी से दहकने लगी थी। उस वक्त सख्त धूप में वह 32 लोग पसीने से शराबोर हो गए। उनमें से कई के जिस्म लड़खड़ाने लगे, कुछ तो चक्कर खाकर ज़मीन पर गिरने लगे, मगर फिर भी वह अपनी ज़िद पर कायम रहे और बारिश के लिए फरियाद करते रहे। इतने में अचानक अबू तालिब को महसूस हुआ कि कोई उनका कपड़ा पीछे से खींच रहा है। उन्होंने पलट कर देखा तो सामने उनका प्यारा भतीजा 9 साल के हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े थे। यहाँ मंजर देख के अबू तालिब का चेहरा सख्त हो गया। वो गुस्से से बोले, ए मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए हो? नन्हे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निहायत ही अदब से कहा, चचा जान, मुझे भी आने दीजिए, ना मैं दुआ करूँगा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला पानी बरसा देगा। अबू तालिब ने यह बात सुनी तो और भी हैरान हुए और सख्त लहजे में बोले, हम 32 लोग मक्का के बड़े बड़े सरदार रात भर से यहाँ खड़े हैं। हम सब ने बारिश के लिए फरियाद की, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने पानी नहीं बरसाया और तुम सिर्फ 9 साल के हो, तुम दुआ करोगे और बारिश बरस जाएगी। जाओ, जाकर अपनी जगह बैठ जाओ। यह सुनकर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहीं आहिस्ता आहिस्ता से पीछे हटे और जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। उसके बाद वो 32 के 32 लोग फिर से बारिश के लिए फरियाद करने लगे। सब एक साथ बुलंद आवाज़ से दोहरा रहे थे, ए काबा को पैदा करने वाले, हम पर पानी बरसा दे। ए काबा को पैदा करने वाले, पानी अता फरमा दे। यूं ही वक्त गुजरता गया। 2 से 3 घंटे और गुजर गए, मगर आसमान वैसा ही साफ रहा। ना बादल आया, ना बारिश का कोई निशान दिखाई दिया। ज़मीन पर गर्मी और भी बढ़ गई थी। सूरज की तपिश से लोग निढाल हो रहे थे। इतने में अचानक अबू तालिब को फिर से महसूस हुआ कि कोई उनका कपड़ा पीछे से खींच रहा है। उन्होंने पलट कर देखा तो एक बार फिर नन्हे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े थे। अबू तालिब के चेहरे पर गुस्से के आसार आ गए। वो सख्त लहजे में बोले, ए मेरे प्यारे भतीजे मोहम्मद, तुम फिर यहाँ क्यों आ गए हो? इस पर प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निहायत ही नरमी से बोले, चचा जान, मैं इस बार पानी मांगने नहीं आया, मैं तो आपका पसीना पोंछने आया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर संभाली और मोहब्बत से अपने चचा अबू तालिब के चेहरे से पसीना पोंछा। तेरी नज़रों में है कशिश, तेरे लफ्ज़ों में असर, नन्हे से हाथों में है राहत का समंदर। चाचा के माथे का पसीना अब पोंछा तूने,
تو خدا بھی مسکرا اٹھا آسمانوں کے اوپر۔ یہ دیکھ کر ابو طالب پگھل گئے اور اپنے ننھے سے بھتیجے کو گلے لگا لیا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آہستہ سے فرمایا، چچا جان مجھے آنے دو، میں ایک کام کروں گا اور اللہ عز و جل پانی برسا دے گا۔ یہ بات سن کر قریب کھڑا ایک شخص چیخ اٹھا، اے مکہ کے لوگوں، خوشخبری ہے، پانی آ گیا۔ لوگ حیران ہوئے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سب نے پکارا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جاؤ جلدی آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے اور کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، ہم بارش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دعا مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا، اب جب میں دعا مانگوں گا تو تم سب میرے پیچھے ہو جاؤ۔ یہ سن کر 20 لوگ ادب سے پیچھے ہٹ گئے، مگر 12 سردار غرور سے بولے، یہاں 9 سال کا بچہ آگے اور ہم پیچھے، ہماری عزت کم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکون سے اپنی چادر اتاری اور فرمایا، اے مکہ کے لوگوں، پیچھے ہو جاؤ۔ اگر ایک بار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے تو بارش کبھی نہ آئے گی۔ یہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پلٹنے لگے تو 20 لوگ گھبرا گئے۔ وہ 12 ضدی سرداروں سے بولے، خبردار، اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے تو ہم سب تباہ ہو جائیں گے۔ یہ سن کر وہ 12 بھی نرم پڑ گئے اور سب پیچھے ہٹ گئے۔ یوں مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی ننھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ سردار بولے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب تو ہم پیچھے آ گئے ہیں، اب دعا مانگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں بھی وہی مانگوں جو تم نے مانگا تو فرق کیا رہ جائے گا؟ لوگ حیران ہو کر بولے، تو پھر آپ کیا مانگو گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین انداز میں کہا، یہی اب تم دیکھو گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، پہلے ہلکے بادل ابھرے، پھر دوبارہ نگاہ اٹھائی تو بارش برسنے لگی۔ تیسری بار جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو گھٹائیں چھا گئی اور زوردار بارش ہونے لگی۔ سوکھے کھیت سیراب ہو گئے اور لوگ خوشی سے بارش میں بھیگتے ہوئے پکارنے لگے، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی وقت ندا آئی، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ چاہتے تو ایک اشارے سے بارش برسا دیتا، پھر کیوں بار بار چہرہ اٹھایا؟ یا اللہ کی قدرت کی نشانی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر لمحہ رب کی حفاظت میں ہے۔ کہانی سے ملنے والا سبق: پہلا، دنیا کی اصلی طاقت ایمان اور سچائی سے ہے۔ قریش کے سردار رات بھر روتے رہے مگر بارش نہیں آئی، لیکن جب اللہ عز و جل کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی تو بارش فوراً آ گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ عز و جل کے یہاں مقبولیت کا دارومدار رتبے اور بڑے پن پر نہیں بلکہ ایمان اور نیک دلی پر ہے۔ دوسرا، اللہ عز و جل اپنے پیارے بندوں کی سنتا ہے۔ ننھے سے عمر میں بھی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا اللہ نے فوراً قبول فرما لی۔ اللہ عز و جل نے فوراً قبول کر لی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ عز و جل اپنے محبوب بندوں کو چھوٹی عمر سے ہی خاص مقام عطا فرماتا ہے۔
तीसरा, तकब्बुर घमंड बर्बादी लाता है। कुरैश के 12 सरदार घमंड में थे कि हम बड़े लोग हैं, इस बच्चे के पीछे कैसे खड़े हों। लेकिन जब उन्होंने तकब्बुर छोड़ा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हो गए तो रहमत का दरवाज़ा खुल गया। चौथा, छोटों को कमज़ोर ना समझो। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले लोग सिर्फ बच्चा समझकर पीछे कर रहे थे, लेकिन वही बच्चा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के नज़दीक इतना बड़ा मकाम था कि उसकी दुआ से पूरी कौम की जान बच गई। पांचवा, मुसीबत से निकलने का रास्ता अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ रुजू करने में है। लोग खून में हाथ डुबोकर कसम खा रहे थे, काबा की दीवार पकड़ रहे थे, मगर जब तक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ सही तरीके से रुजू ना किया, रहमत ना आई। छठवा, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रहमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मिली। बारिश का पानी आना, सूखी ज़मीन का ज़िंदा होना और लोगों का बच जाना, यह सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से हुआ। इससे साफ पता चलता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पर भरोसा रखो, नबी की इत्तिबा करो, दिल से की गई दुआ कभी खाली नहीं जाती और घमंड छोड़कर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के सामने झुक जाना ही रहमत का असली रास्ता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे रब्बी असीम के नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा।